جب میں پیدا ہوا تب میں خطیب تو نہیں تھا. اگر مجھے خطیب کہا جاتا ہے، خطیب اہل بیت، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو صفت ہے، یہ صفت مجھے بعد میں نے اچیو کی ہے، حاصل کی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ صفات ہیں کہ جب سے ذات پروردگار ایگزسٹ کرتی ہے تب سے یہ صفات اس کے ساتھ ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، توحید صفات میں بہت ساری صفات کو اللہ تعالیٰ سے مربوط کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ایک صفت کو سارے مسلمان نہیں مانتے، اسی لیے ہم اس صفت کو علیحدہ طور پر اصول دین میں بیان کرتے ہیں. اور وہ صفت کیا ہے؟ اللہ کا عادل ہونا. اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں توحید اصول دین میں ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے. لیکن جب تشیع کے یہاں اصول دین بیان کیے جاتے ہیں تو توحید کہی جاتی ہے، عدل کہا جاتا ہے، نبوت کہا جاتا ہے. امامت کو وہ نہیں اصول دین میں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد قیامت. تو اصول میں ہمارے یہاں اور اہل سنت کے یہاں فرق پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عادل ہونا ضروری نہیں ہے معاملات میں. توجہ فرمائیے گا. جبکہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے، سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. خود اللہ گواہی دے رہا ہے. والملائکۃ، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. کون؟ اہل بیت اطہار جو راسخون فی العلم ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے. اور کیا گواہی دیتے ہیں؟ قائم بالقسط، اللہ استوار ہے، قائم ہے عدالت کے اوپر، یعنی اس کا وجود عدالت کے ساتھ. اب عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوا، یہ جو عدالت ہم کہہ رہے ہیں، اللہ عادل ہے، عدالت سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے جنہوں نے گواہی دی اللہ کے عادل ہونے کی، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. اولو العلم کون ہے؟ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب. مولا سے ہم نے پوچھا مولا بتائیے اللہ عادل ہے تو عادل کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے مولا علی بن ابی طالب نے فرمایا العدالت هو الانصاف. عدالت کے معنی انصاف کرنے کے ہیں. اب عزیزان گرامی، ایک اور ایک تعریف کی گئی ہے. عدالت یعنی وضع الشیء علی موضعہ، یعنی جو چیز کو جس جگہ پر ہونا چاہیے اس کو وہاں پر رکھنا عدالت ہے. ایک مثال سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا فرض کیجئے کلاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استاد ہے اور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے امتحان دیا. اور ظاہر سی بات ہے صلاحیتیں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں نا. کسی نے پرچہ بہت اچھا لکھا، کسی نے پرچہ بالکل لکھا ہی نہیں، کسی نے متوسط طور پر پرچے کو لکھا. اب استاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ جس نے اچھا پرچہ لکھا ہے اسے اچھے نمبر دے، جس نے برا لکھا ہے اسے برے نمبر دے، کم نمبر دے. اب اگر استاد عزیزان گرامی آ کر سب کو ایک جیسے نمبر دینے لگے تو اس کے حق میں ظلم ہوگا کہ جس نے محنت کی ہے. اب عزیزان گرامی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسول اللہ کو بھیجا جو ہمارے استاد ہیں. رسول اللہ کون سا سلیبس لے کر آئے؟ قرآن مجید لے کر آئے. رسول اللہ نے سارے اصحاب کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا. کسی نے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھا، پورا پڑھا، اور کسی نے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا. اب عزیزان گرامی سارے مسلمان یہ اصرار کرتے ہیں سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، تو یہ کہنا عدالت رسول اللہ کے خلاف ہوگا. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ سارے صحابہ کو جو کہ استاد ہیں ایک جیسا نمبر دے دیں تو صحابہ میں
اعتراض کریں گے، صحابی یہ کہے گا، مثلا ابو ذر غفاری یہ کہیں گے، سلمان فارسی یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے قرآن ان سے اچھا پڑھا ہے، بعض فضیلتوں میں ہم ان سے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے جو کاوش اور محنت ہے اس کے اعتبار سے اس کو مقام دیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم عدالت پروردگار کو، بعض فرقوں نے اصرار کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھے ہی کو جنت میں بھیجے۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، اب جا کر آپ خود تلاش کیجیے گا، میں باریکی میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ظالم کو جس نے پیپر اچھا نہیں لکھا اسلام کا، زندگی اس نے اپنی گوڑ دی، قیامت میں وہ اسے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ مسلمانوں کے ایک فرقے نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم اچھا سمجھے وہی اچھا ہو، اللہ جو کرتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے، اگر وہ برا بھی کرے تب بھی وہ اچھا ہے۔ لیکن اسے بے شک نہ کہیے گا اس کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا اعتقاد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ظالم کو بھی اللہ چاہے تو وہ جنت میں ڈال سکتا ہے، اور ہم کہنے والے کوئی نہیں، جبر کے قائل ہو گئے۔ اور اس آئیڈیالوجی کو بنی امیہ نے پروموٹ کیا اور کہا کہ اشیاء کی اچھائی اور برائی ذاتی نہیں ہے، فرضی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو برا سمجھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہو، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں حسن و قبح افعال، اشیاء، چیزوں کا اچھا اور برا ہونا اس کی ذات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ مثلا اگر کوئی ایک بڑا شخص بغیر کسی وجہ کے ایک بچے کو تماچا مار دے تو ساری کائنات کہے گی کہ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت انسان میں ہے کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہوا ہوا۔ لیکن بنی امیہ نے اور بعض لوگوں نے رسول اللہ کے بعد یہ پوری کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ سے عدالت کو ہٹانے کی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے وہ چاہے تو یزید کو جنت میں ڈال دے، یہ تاریخ میں کہا گیا۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے امر کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ اسے وہ نافذ کرے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازے کو مقرر کر دیا۔ تو اب یہ گروہ آگر کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، جب وہ سب کچھ وہی کرتا ہے، ہر چیز کی اندازے کو اس نے مقرر کر دیا ہے، تو شہادت ابا عبداللہ حسین کو اس نے لکھا تھا، تو اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ اللہ ذمہ دار ہے، نعوذ باللہ۔ رضان اکرامی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی غلط ہے۔ آیت جو ہے اس کے مفہوم کو غلط سمجھا گیا ہے، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان زہر کھا لے تو اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ زہر کھانے پہ انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ میں بڑا اصرار ہوا، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے عدالت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو وہ کرے وہ عین عدالت ہے، چاہے وہ ظلم کرے وہ عین عدالت ہے، یہ تاریخ میں کہا گیا۔ اور اس بات کو پروموٹ کرنے والے سب سے پہلے بنی امیہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا اور مظلوم امام سجاد علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں کوفے کو، تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے میرے مولا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اپنا تعارف کروائیے، تو امام نے کہا میں علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں۔ آواز امام کی گونجی، تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو کربلا میں نہیں مارا؟ عزیزان گرامی، یہ جو جیسا ہی شبہ ڈالا گیا کہ اللہ نے مارا ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا اللہ نے نہیں، تو جیسے ظالم نے مارا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے تکرار میں کہا نہیں، اللہ نے قتل کیا علی ابن الحسین کو۔ تو ایک مرتبہ
फरमाते हैं इमाम, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, मारते तो इंसान है, खंजर इंसान चलाते हैं, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह रूह को ले लेता है। अल्लाह का काम बस ये है। जैसे ही अज़ान गिरामी इमाम ने ये कहा, गुस्सा उसे आया, उसने कहा कि इमाम को फौरन कत्ल किया जाए। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम वहां पर मौजूद थी। एक मर्तबा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद कहा, ए इब्न ज़ियाद, तूने इतने लोगों को हमसे शहीद किया है, क्या ये काफी नहीं है? मुहाफ़िज़े इमाम ने, इमाम की मुहाफ़िज़ अज़ीज़ान गिरामी, यही काफ़िला जब यज़ीद के पास गया तो ये बनी उमय्या वो थे कि जिन्होंने सारे जुल्मों को अल्लाह की ज़ात पर डाला, अल्लाह से अदालत को इन्होंने छीना। जब यज़ीद के पास पहुंचे हैं तो एक मर्तबा यज़ीद ने सैयद सज्जाद के साथ जो जिसारत की है, वो एक मर्तबा कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदा ने हुसैन को नऊज़ बिल्लाह कत्ल, ये तारीख के अल्फाज है। तो इमाम ने फरमाया, नहीं, तुझने कत्ल किया, तूने कत्ल किया। फिर उसके बाद उसने पलटकर फिर जसारत की। एक मर्तबा इमाम से कहता है कि नहीं, अल्लाह ने कत्ल किया हुसैन को और मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ। तो इमाम को जलाल आ गया और एक मर्तबा शेर खुदा के फर्जंद ने कहा, लानतुल्लाहि अला मन कतल अबी, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर कि जिसने मेरे बाबा को शहीद किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये होता है वक्त का इमाम कि जो जालिम और मुतकब्बिर बादशाह के सामने शियों को सिखाता है कि किस तरह से मलऊन पर लानत की जाती है। एक सलावत पे मोहम्मद व लानतुल्लाहि अला मन कतल अबी, अल्लाह की लानत हो उसको जिसने मेरे बाबा को कत्ल किया। यज़ीद समझ गया मुझ पर लानत पड़ रही, फिर हुक्म दिया कि मौला सज्जाद को कत्ल किया जाए। लेकिन फिर वहां पर मुहाफ़िज़ इमाम जनाब ज़ैनब औलिया मकाम आगे बढ़ गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी आइडियोलॉजी को करबला के बाद आगे बढ़ाया गया, यहाँ तक कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े इमाम के जिन्हें जनाब अबू हनीफा कहा जाता है, वो भी इस बात के शिकार थे। उनके लिए ये शर्त था कि जो करता है वो अल्लाह तबारक व तआला करता है। और आज भी इस जमाने में भी ये लोग हैं कि जो कहते हैं जो करता है अल्लाह करता है, इंसान नहीं करता। अबू हनीफा ने कहा, बच्चों को दर्स दे रहे थे, एक मर्तबा कहा, छठे इमाम का शागिर्द तो हूं मैं, लेकिन आप मुझे 3 बातें समझ में नहीं आती। अल्लाह है तो दिखाई देना चाहिए, अल्लाह है तो दिखाई देना चाहिए, और फिर उसके बाद जो करता है वो अल्लाह करता है। और फिर शैतान, अल्लाह ताला ने शैतान को किससे बनाया? आग से बनाया। और जहन्नम में क्या होगी? आग होगी, तो आग को कैसे जलाएगी? ये 3 शुबहे थे। बोहलोले दाना जो फिर छठे इमाम के दूसरे शागिर्द, उन्होंने कहा, तुम्हारे इस मामले को मैं एक ही अंदाज में जवाब दे देता हूँ। उन्होंने पत्थर उठाया, उठा के सर पर दे मारा। अब सर जख्मी हुआ तो उन्होंने काजी के पास उसे लेकर गए और बोहलोल से कहा कि इसने मेरे सर के ऊपर पत्थर मारा है। तो काजी ने कहा कि ऐ बहलोल, बताओ क्या तुमने मारा है? तो बोहलोल ने कहा, मैंने नहीं मारा, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह ने मारा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, हुजूर अभी आप ये कह रहे थे कि जो चीज होती है वो दिखाई देती है, बताइए दर्द कहाँ पर है? कह रहे नहीं, दर्द दिखाई नहीं देता, दर्द महसूस होता है। तो बोहलोल दाना ने कहा, जैसे दर्द महसूस होता है वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को इंसान महसूस करता है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। फिर उसके बाद कहा कि आपने तीसरा शुबहे का भी जवाब, अल्लाह ताला ने आपको किससे बनाया? तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। समझ रहे हैं आप? तो मिट्टी से बनाया। तो मैंने आपकी तरफ, आपका इद्दिया है, आपने दावा किया है कि मिट्टी के पत्थर से मैंने मारा, तो मिट्टी को कैसे असर पहुंचा सकती है? मिट्टी को कैसे असर पहुंचा सकती? कहानी असर हुआ है, दर्द हो रहा है।
تو کہا جیسے درد ہو رہا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، جب اسے آگ میں دے مارے گا تو اسے بھی درد ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس نظریے کو عزیزو تاریخ میں پھیلایا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عدالت کے ساتھ کام کرے، جو وہ کرتا ہے اگرچہ وہ غلط ہو ہماری نظر میں لیکن وہ عدل ہو، جبکہ ایسے نہیں۔ حسن و قبح اشیاء ذاتی ہے، ہر چیز کا اچھا ہونا اور برا ہونا اس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، اور وہ عادل ہے۔ جتنے پیغمبر اس نے بھیجے وہ سارے کے سارے عادل تھے، عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے۔ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت ان اعدل بینکم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کتاب میں نازل کیا ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، وامرت ان اعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدالت کی بنیاد پر تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے اللہ کو عادل مانتے ہیں، رسول کو عادل مانتے ہیں، اور عزیزان گرامی ہم وہ ہیں کہ جو اس امام جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ جو عادل نہ ہو، تو ہم کیسے اس خلیفہ کو مان لیں کہ جس کی عدالت، جس کی شخصیت عدالت سے بہت دور ہے؟ کیسے ہم اسے مان سکتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور جب یہ صفت وجود ائمہ میں آتی ہے تو عصمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عادل ہے تو وہ معصوم ہے، اور یہی صفت جب اہل بیت اطہار کے ساتھ لگتی ہے، اہل بیت اطہار عادل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، عدالت کی بنیاد پر ہے۔ اور عزیزان گرامی عدالت کے پرچم بردار علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ ایسا عادل رسول اللہ کے بعد زمین پر نہیں ہو کہ جس نے عدالت پروردگار کا اظہار کیا ہے زمین کے اوپر۔ مولا امیر المومنین جیسا عادل نہیں گزرا ہے عزیز۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی کی عدالت کا یہ انداز تھا کہ جب دو جھگڑنے والے مولا علی کے سامنے قضاوت کے لیے آتے تھے تو دونوں کے اوپر ایک لہجے میں اور ایک انداز سے نگاہ کرتے تھے۔ مثلا فرض کیجئے کوئی دو شخص آپ کے پاس آ جائیں اپنے مسئلے کو لے کر، آپ کے رشتہ دار ہوں، تو آپ ایک کی طرف زیادہ توجہ کریں گے، دوسرے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کریں گے۔ یا تو اگر خوبصورت ہے، بدصورت دوسرا ہے تو خوبصورت کی طرف دیکھیں گے، بدصورت کی طرف نہیں دیکھیں گے قضاوت میں، ججمنٹ میں۔ لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں سوّ بین الخصمین، جب تمہارے پاس عدالت کے لیے، انصاف کے لیے دو افراد آئے تو نگاہ کرو تو میانہ نگاہ ہو ان کی طرف، اور جب ان کے ساتھ گفتگو کرو تو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، حق و باطل سامنے نہ آ جائے، ایک لہجے میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب بہت بڑا عادل ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ عدالت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب عقیل نے، جو کہ بھائی ہے مولا امیر المومنین کے، اور بیت المال سے انہیں خرچ دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں لوگوں کو بیت المال سے پیسہ ملتا تھا، خرچ کرنے والے، دینے والے مولا امیر المومنین تھے۔ تو جناب مسلم، جناب عقیل کہ جن کی زیادہ عیال اور اولاد تھی، لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئے مولا کے پاس، اور مولا سے آنے کے بعد یہ کہا مولا میرے حق کو وقت سے پہلے مجھے دے دیجیے۔ بعض لوگ ممبر سے یہ پڑھتے ہیں کہ زیادہ مانگ لیا تھا، نہیں جناب عقیل نے زیادہ نہیں مانگا تھا، کہا جو شہریہ ہے، جو سیلری ہے، جو بیت المال سے پیسہ ملتا ہے، کہا دوسری تیسری تاریخ کو دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو دے دیجیے۔ مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، جواب نہیں دیا میرے مولا نے۔ پھر سے اصرار ہوا، جواب نہیں دیا، پھر سے اصرار ہوا، جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جب اصرار بڑھا تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب عقیل کی آنکھیں چلی گئی تھی، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ امام نے ایک شعلہ اٹھایا اور کہا ہاتھ بڑھانا ذرا بھائی۔ ہاتھ بڑھایا بھائی نے، جلتے ہوئے دمکتے ہوئے شعلے کو ہاتھ پہ رکھا، جیسے ہی ہاتھ پہ رکھا فوراً جلا ہاتھ کے جلتے ہی
जनाब अकील ने कहा भाई ये क्या कर दिया, मैं तो अपना हक मांग रहा था, आपने हाथ जला दिया। तो कहा ए अकील, क्या तुम ये चाहते हो कि अली इब्न अबी तालिब इस भाई होने के रिश्ते की वजह से अदालत से दस्तबरदार होकर दूसरों से पहले तुम्हें तुम्हारा हक दे दे? ये अदालत के खिलाफ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व और अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से जो मुआविया के साथ जंग हुई है, जंग सिफ़ीन, उसका दारोमदार अदालत के ऊपर था। मौला अमीरुल मोमिनीन के पास आए खिलाफत के बाद, कहा या अली, आप मुआविया से क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? शाम में उसकी हुकूमत है, रहने दीजिए। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा मुझ जैसा आदिल एक लहमे के लिए, एक सेकंड के लिए मुआविया जैसे बेआदिल शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदालत की बुनियाद पर जंग की है मौला अमीरुल मोमिनीन ने। कहा इस जालिम को मैं इख्तिदार पर नहीं रख सकता। और इस जाने गिरामी, जब जंग भी की है, सारी जंगे जमल हो, जंग सिफ़ीन हो, चाहे जंग नहरवान हो, अदालत की वजह से जंगे की है। और इन जंगों में अदालत को अली इब्न अबी तालिब ने बाकी में रखा। वो कैसे? वो इस तरह से कि मुआविया ने पानी को बंद कर दिया। ये आले अबू सुफियान की रविश और तरीका है कि जंग में सामने वाले को कमजोर करके उस पर हमला करो। पानी बंद हुआ। शेर मौला अमीरुल मोमिनीन के लश्कर के जो थे वो गए और जाने के बाद फुरात को उनके हाथ से लिया। अब यहाँ पर लश्कर मौला में ये बात निकली कि मौला, इन्होंने जिस तरह पानी बंद किया था, इन पर पानी को बंद किया। और अगर मौला ने पानी को बंद भी कर देते तो कुछ ना होता, कर सकते थे, क्योंकि पानी बंद हुआ था। पास के बदले में, जुल्म के बदले में इंसान जो है जंग में, तो जाहिर सी बात है चीजें जायज है कि जैसा इंसान हमला करे वैसा उसे जवाब दिया जाए। लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन ने तारीखी जुमला कहा है, कहा अली इब्न अबी तालिब आदिल है। अगर वो इस किरदार को अपनाता है और अली भी इस किरदार को अपना ले तो अली और मुआविया में फर्क क्या रहेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद व अली और मुआविया में फर्क क्या रहेगा? वो हमें कमजोर करके मारना चाहता है, लेकिन हम उसे पानी मिला कर हम ये बताएं कि जोश हैदरी क्या है। और यही अदालत थी अजीजों कि तलहा और जुबैर को हुकूमत अता नहीं की, कूफे और बसरे की हुकूमत के लिए आए थे। जिस खिलाफत को छीना गया था, 25 साल इमाम ने सुकूत किया, सारे के सारे इकट्ठा हो गए खलीफे सुकून के बाद और कहा या अली, हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं। तो वहां पर तारीखी जुमला कहा है, याद रखो खुदा की कसम, बैअत तो कर रहे हो, लेकिन अली अदालत की बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। और जो बैतुल माल से लोगों ने पैसा उड़ा कर लेकर गए हैं, वो सारे का सारा गर्चे वो महलिए में चला गया हो, अली उसे छीन कर बैतुल माल की तरफ लाएगा। तो मुसलमान नहीं समझे थे उसको क्या कहना चाहते, बैत कर ली क्योंकि ऑप्शन नहीं था। और फिर उसके बाद तलहा और जुबैर आए मेरे मौला के पास, और आने के बाद क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि कूफे और बसरे की हुकूमत मिल जाए। बैठे, रिवायत में लिखा है कि इमाम काम कर रहे थे, काम जैसे ही खत्म हुआ तो इमाम ने पूछा जरा ये बतलाना खुसूसी मुलाकात है या इस्लामी ममलकत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना है? उन्होंने कहा खुसूसी मुलाकात है। जैसे ही खुसूसी का लफ्ज़ आया, इमाम ने चराग कबूल कर दिया। अब ये लोग परेशान हो गए, अच्छी निशस्त में लाइट जल रही थी, लाइट बंद कर दी मौला ने। फिर इमाम ने एक चिराग को उठाया, चिराग रखा, चिराग जलाया। अब इनकी समझ में नहीं आया, एक चिराग खामोश हुआ, दूसरा चिराग जल गया। रसूलुल्लाह के असहाब में से है, रसूलुल्लाह के बाद पहली मर्तबा ऐसी चीज को देखा है। पूछा मौला अली बताइए, एक चिराग को बुझाया, दूसरे चिराग को जलाया, क्या मंशा है, क्या मकसद है, क्या मतलब है? तो मेरे मौला ने कहा ये फिर अली की अदालत से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि आपकी मुलाकात शख्सी मुलाकात थी और वो चिराग बैतुल माल का था जो जल रहा था, इसलिए मैंने बैतुल माल के चिराग को बुझाकर शख्सी चिराग निकाल कर उसे जलाया है, ताकि बैतुल
जैसे ही इस बात को सुना उनके तो हवास बाख्ता हुआ। उन्होंने कहा था हम आए थे हुकूमत लेने के लिए कूफे और बसरे की, और मौला ने मामला ही सुलझा दिया। जो एक चिराग को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो हुकूमत कैसे? उठकर चले गए और जाकर जंग जमल में जो उनके रहबर थे उनके साथ वो मिल गए और मौला अमीरुल मोमिनीन की मुखालिफत में तलवार उठाई। और अज़ीज़ान इकराम ये बात याद रखिए, अइम्मा ताहिरीन से दुश्मनी की वजह उनके फज़ाइल थे। इसीलिए आज के वक्त में इमाम के ज़ुहूर की हम दुआ करते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमें इस काबिल होना चाहिए कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाए तो उनके अहकाम पर हम अमल करने की कुदरत और ताकत रखते हैं। मगर बड़ा मुश्किल मरहला है। मौला अमीरुल मोमिनीन के जो हुक्काम थे, अदालत सुनिए मौला अमीरुल मोमिनीन की, मौला अली वो है कि जो मजहरे अदले इलाही है, अदले इलाही को बतलाया है। मौला अली क्या है, अल्लाह कैसे आदिल है, अपने हुक्काम से, अपने गवर्नरों से, जिन लोगों को पोस्ट और मनसब दिए थे, मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि जब तुम मुझे खत लिखते हो तो अलकाबों से नवाजने की जरूरत नहीं है, तफसील से लिखने की जरूरत नहीं है, अपने कलम की नोकों को बारीक से बारीक करो, सतरों को एक दूसरे से बहुत जोड़े रखो, सतरों के दरमियान, लाइंस के दरमियान फासिला नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम जब खत लिखते हो तो वो बैतुल माल का कागज होता है और बैतुल माल की सियाही, और मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करके बैतुल माल के माल को जो है यही वजह है कि कहने वाले ने ये कहा क़ुतिला फी महराब इबादतिह लिशिद्दत अदलिह, अली इब्न अबी तालिब को महराब में उस पर ज़रबत लगाई गई। क्यों? इसलिए कि अदालत में अली इब्न अबी तालिब बहुत शदीद थे, बहुत सख्त, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसीलिए सौदा एक औरत तारीख में नाम लिखा गया है, उसका काम क्या था, जंग सिफ़ीन में मुआविया की मुखालिफत में 18 महीने ये जंग हुई है ना, तो कभी ये लश्कर गलबा पा रहा है, कभी वो लश्कर हमला करके गलबा पा रहा है। तो एक मरतबा क्या हुआ, मौला अली के जो मानने वाले थे, मुआविया का लश्कर हावी हुआ, वो दौड़े भागे। सौदा को ये बात गवारा न हुई। औरतें क्या करती थी, परस्तारी का काम, वो पानी पहुंचाया करती थी। उसने कुछ ऐसे अशआर पढ़े कि जिसके वजह से मौला के लश्कर में वलवला हुआ और भागता हुआ लश्कर वापस आया, उन्होंने हमला किया, और ऐसा हमला किया कि मुआविया को बड़ी सख्त शिकस्त हुई। जब मुआविया को ये पता चला तो कहा जब मामला ठंडा होगा इस सौदा को मैं सजा दूंगा, सौदा को सख्त सजा दूंगा। इत्तेफाक क्या हुआ, हकमैन का फैसला हुआ, अबू मूसा अशअरी की हिमाकत की वजह से फैसला मुआविया के हक में चला गया। और फिर उसके बाद जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो आने के बाद मुआविया के एक आमिल था, गवर्नर था, जो इराक पर नाफिज था, उसने सौदा के सारे बागात को जब्त कर लिया, सारी जायदाद को जब्त कर लिया। सौदा को बड़ा गुस्सा आया और एक मरतबा वो आती है मुआविया के पास शाम में। मुआविया ने कहा तू कौन है? कहा मैं सौदा हूँ। कहा अपना तारुफ पूरा करवा। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उसने कहा तू तो खुद मेरे पास चल के आ गई, मैं तुझे ढूंढ रहा था ताकि तुझे सजा दूं, और अशआर की वजह से जो तूने पढ़ा था। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही सौदा को देखा उसने कहा तू आ गई है, तेरे लिए सजाए मौत मुअय्यन है। जैसे ही सजाए मौत सुनाई तो सौदा ने वहां पर एक अजीब जुमला कहा, अफसोस है कि हालात इतने बदल गए कि अली भी इस दुनिया से चला गया और उसके साथ अदालत भी दफन। ये ताना था मुआविया के ऊपर। कहा क्या कहती है तू, अदालत दफन होगी यानी हम आदिल नहीं? कहा नहीं तू आदिल नहीं, अदालत अली के मरने से अली के साथ दफन हो गई, अब कोई आदिल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही ये जुमला मुआविया ने सुना तो कहा क्यों कहती है ऐसे? तो एक मरतबा कहा ऐ मुआविया, ये तेरा किरदार है, तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाता है। एक मरतबा मैं मौला के दौर में मौला की गवर्नर की शिकायत लेकर मौला के पास गई थी, तो मौला नमाज पढ़ने के लिए जा
رہے تھے، اذان ہو چکی تھی، اقامت نہیں ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے امام کو ان کے گورنر کی شکایت کی، ایک مرتبہ امام نے اللہ کی طرف رخ کر کے کہا خدایا میں نے گورنر کو نہیں رکھا تاکہ وہ ظلم کرے، اور مولا علی نے فوراً اس گورنر کو معزول کر دیا۔ یہ کردار علی بن ابی طالب کا، اور میں تیرے پاس اپنی شکایت